press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों। पिछले क्लास में मैंने आपको चांद वाली अम्मा के बारे में बताई थी, है ना। अम्मा को आसमान ने ऊपर ले गया था, वहाँ नीचे आई या नहीं देखेंगे, और उसे चांद वाली अम्मा क्यों नाम पड़ा इसके बारे में भी हम आज जानेंगे, है ना। चांद वाली अम्मा यहाँ नाम क्यों पड़ा, यहाँ हम क्या करेंगे, थोड़ा उसका ग्लांस करेंगे। अम्मा कैसी थी, है ना, वहाँ सिर्फ अकेली थी, है ना। बहुत समय पहले की बात था, एक बूढ़ी अम्मा थी, वहाँ बिल्कुल अकेली थी। बिल्कुल अकेली ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಕೇಲಿ, ಒಬ್ಳೇನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಒಬ್ಳೇ ಇದ್ಲು ಅವಳು ಮನೆ. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಕೇಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಳೇ ಇದ್ಲು. ಬೂಢಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವುಮೆನ್, ಅಜ್ಜಿ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು. ಬೂಢಿ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ, ಅವಳು ಒಬ್ಳೇನೆ ಇದ್ಲು. ವಹಾ ಗರ್ಕಾ ಕಾಮ್ ಕಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನೂ ಖುದ್ ಅಕೇಲೆ ಹಿ ಕರ್ತೈತಿ, ಖುದ್ ವಹ ಕರ್ನಾ ಪಡ್ತಾ ತಾ. ಅವಳು ಒಬ್ಳೇನೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಏನೇನ್ ಮಾಡುದು, ಸುಬಹ ಉಟ್ಕರ್ ಕುಯೇಸೆ ಪಾನಿ ಲಾನ, ಕುಯೇಯನಿ ಬೆಲ್, ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರ್ ತರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಕುಯೇಸೆ ಪಾನಿ ಲಾನ, ಖಾನಾ बनाना, है ना, खाना बनाना. जिस प्रकार ಅನೇಕ ಕಾಮ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಮನೆ ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು ಕಟ್ಕೊಂಡು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಕಟ್ಕೊಂಡು, ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ತರೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಮನೆಯದ ಕೆಲಸನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವಳೊಬ್ಳೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲೇನಿ. ಬೂಢಿ ಅಮ್ಮ ಏಕಿ ಕರ್ತಿತಿ. ಉಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಏಕ್ ಪರೇಶಾನ್ ಥಿ, ಅವಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಹ ರೋಜ್ ಸುಬಹ ಉಟ್ಕರ್ ಘರ್ ಮೇ ಜಾಡು ಲಗಾತಿ ಥಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಮನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ಲು. ಸಬ್ ठीक रहता था, है ना, तब तक सब ठीक रहता था. जैसे ही वहाँ आंगन में झाड़ू लगाने आती तो क्या करता था, आसमान आकर उसे तंग करता था, है ना. ಜುಕ್ತಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಏನು ಬಂದು ಅಂಗಳ ಕಸ ಗುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಗ್ಗಿದ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಸ್ಮಾನ್ ಆಕರ್ ಉಸ್ಕಿ ಕಮರ್ ಸೆ ಟಕ್ರಾತಾ ತಾ, है ना. ಆ आसमान यानी आकाश, निम्गे ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ इन्हें आपको मैंने पाठ करते समय बताई थी. आसमान यानी स्काई, उसने क्या करता था, आकर कमर से टकरा करता था. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಬಗ್ಗಿ ಕಸ ಹೊಡಿತಿದ್ಲಲ್ವಾ, ಬಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಆಕಾಶ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೇನಾ. ಆಂಗನ್ ಮೇ ಜಾಡು ಲಗಾತೆ ಸಮಯ, ನೋಡಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಮೋಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು यानी स्काई ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು आसमान आकर उसे तंग करता था, उसकी कमर से टकराता था. अम्मा उसे घूर कर देखती तो, है ना, अम्मा उसे घूर कर देखती तो. घूर कर ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಗುರಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. देखती तो थोड़ा वहाँ हट जाता था, फिर वहाँ उसी तरह दोबारा झुकती तो आसमान फिर आकर टकराता था. ಗುರಾಯಿಸಿದ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ, ಗುರಾಯಿಸಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಜೋರಾಗಿ ಕಣ್ಬಿಡಿ, ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಗುರಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತೀರಿ. जिसी प्रकार अम्मा घूर कर देखती तो आसमान क्या करता था, हट जाता था. दोबारा झुकती तो फिर उसी तरह करता था. ಮತ್ತೆ ಬಗ್ಗಿ ಕಸ ಗುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಚೇಷ್ಟೆನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. कौन, आसमान. इसी प्रकार एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता गया. ಒಂದಿನ, 2 ದಿನ, 3 ದಿನ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಹೋಯ್ತು. ಅಮ್ಮ ಜಾಡು ಲಗಾಯೆ और आसमान उसे तंग करे. ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಬಂದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಿದ್ಲು, ಆ ಮೋಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕಾಶ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಅವಳಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 1 ದಿನ, 2 ದಿನ, 3 ದಿನ ನಡೀತಾನೆ ಹೋಯ್ತು. एक दिन अम्मा क्या करने गई थी, कुएं से पानी लाने गई थी. एक दिन अम्मा कुएं से पानी लाने गई थी.
ಕಿಸಿ ಅವ್ರ ಸೆ ಜಗಳ ಹೋಗಯ ಏನ ನಾವು ಕೂಡ ನೀರು ತುಂಬುವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಜಗಳ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ತುಂಬ್ತೀನಿ ನೀನು ತುಂಬ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಜಗಳ ಆಗೋದನ್ನ ಯಾನಿ ಪಾನಿ ಬರ್ತೆ ಸಮಯ ಜಗಳ ಹೋನೆ ಕಾ ಆಪ್ ದೇಖೆ ಹೋ, ಜಗಳ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ. ಉಸಿ ತರಹ झगड़ा हुआ था, यानी पड़ोसियों के साथ अम्मा अम्मा के साथ पड़ोसियों के साथ अम्मा झगड़ा की थी. झगड़ा हुआ था कब कुएं से पानी लाने गए वक्त, ಕುಯೆಯಿಂದ ಪಾನಿ ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ಲಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಜಗಳ ಆಗಿತ್ತು. ಅಮ್ಮ ಜರ ಗುಸ್ಸೆ ಮೇತಿ ಏನ ಜಗಳ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ ನೀವು ಜಗಳ ಎಂದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆದಾಗ ಅಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ವಹ ಜಾಡು ಉಠಾಕರ್ ಆಂಗನ್ ಮೇ ಗೈ है ना, झाड़ू उठाकर आंगन में गई. जैसे ही झुकी आसमान ने फिर अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा, है ना. आसमान ने आदत की अनुसार फिर छेड़ा, ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಮೊದಲೇ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ಲು. है ना. पहले गुस्से में थी कौन, बूढ़ी अम्मा गुस्से में थी. वहां झाड़ू लेकर आंगन में झाड़ू लगाने लिए आई तो आसमान हर समय की तरह फिर छेड़ा, है ना. हर दिन के अनुसार आदत के अनुसार ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನ ರೇಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಯಾರು आसमान, है ना. देखो क्या होता है यहाँ भी पहले ही अम्मा गुस्से में थी, है ना. ಮೊದಲೇ ಅವಳು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಲು ಅಲ್ವಾ. ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಲು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವಳು, ಕಸ ಗುಡಿಸೋದಕ್ಕಂತ ಬಗ್ಗಿದ್ಲು. ಮತ್ತೆ ಆ ಆಕಾಶ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಅಮ್ಮನೇ ಆ ದೇಖಾನಾತ, ನೋಡೋಣ ಬಾ ಇವತ್ತು ದಿನ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ, है ना. कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी. देखो है ना, ಜಾಡು ಯಾನಿ ಬರ್ಲ್, ಇದು ನಾವು ಬರ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೂಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಮರ್ಗೆ. ಏಕ್ ಹಾತ್ ಕಸ್ಕರ್ ಏಕ್ ಜಾಡು ಲೇಕರ್ ಆಸ್ಮಾನ್ ಕೋ ದೇ ಮಾರಿ. ನೋಡಿ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಕೆನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಹ ಬಿ ಆಪ್ ದೇಖ್ ರಹೆ ಹೋ, है ना. कसकर उसने एक हाथ मारी, झाड़ू लेकर आसमान को मारी. उस समय वहाँ क्या हुआ, हट गया, है ना. हट गया पर वहाँ भी अपना आदत से मजबूत था. ಒಂದು ಸಲಿ ಹೊಡೆದ್ಲು, ಬಟ್ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು ಹೋಯ್ತು. फिर उसने झाड़ू लगाने झुकी तो फिर अपनी आदत के अनुसार फिर छेड़ा. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಬಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಕಮರ್ಕೋ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾರ, ಟಕ್ಕರ್ ಮಾರ್ನೆ ಲಗ, है ना. ಟಕ್ಕರ್ ಮಾರ್ನೆ ಲಗ. ಮತ್ತೆ ಬಗ್ಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತದು ಆಕಾಶ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತು, है ना. बूढ़ी अम्मा को फिर छेड़ा कौन, आसमान ने फिर छेड़ा. अब अम्मा ने पूरी ताकत से ಫುಲ್ಲು ಜೋಶಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಲ ನೀನು ನನಗೆ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಪೂರಿ ತಾಕತ್ಸೆ ಉಸ್ ಪರ್ ವಾರ್ ಕಿಯಾ. ವಾರ್ ಕಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡೀ ಶಕ್ತಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ಲು. ಕಿಸ್ಕೋ, आसमान को दे मारी. देखेंगे आगे क्या होता है, देखो आगे क्या होता है, देखो आसमान को दे मारी. दोनों के साथ रस्साकशी ಶುರು ಹೋಗಯಿ. ರಸ್ಸಾಕಶಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, है ना. आसमान ने अपने शरारती को सोच लिया. ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾಳಲ್ವಾ, ಕಸ್ಮರ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಜಾಡು ಲೇಕರ್ ಮಾರ್ ರही ना. उसने क्या सोचा, इस बार आसमान ने क्या किया, झाड़ू को पकड़ ली, है ना. आसमान ने झाड़ू को पकड़ ली. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಆಕಾಶ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಆ ಬರ್ಲ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, है ना. झाड़ू को पकड़ ली कौन, आसमान. ऊपर वाला भाग
आसमान ने पकड़ ली, नीचे वाला अम्मा पकड़ ली है। दोनों के साथ ರಸ್ಸಾಕಷಿ ಶುರು ಹೋಗಯಿ. ರಸ್ಸಾಕಷಿ ಅಂತ ನಾವು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಬ್ರು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟನ ಹಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಕಡೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಎಳಿತೀರಿ. उसी प्रकार दोनों के बीच में रस्साकशी शुरू हो गई. किन किन के बीच में, आसमान और अम्मा के बीच में रस्साकशी शुरू हो गई. ऊपर वाला झाड़ू आसमान ने पकड़ लिया, नीचे वाला अम्मा पकड़ ली, है ना. अम्मा बहुत चिल्लाने लगी. आसमान ने उसकी झाड़ू लेकर आनी अम्मा को ऊपर लेकर जा रहा है ना. उस बार अम्मा ने चिल्ला रही है, छोड़ मेरी झाड़ू, छोड़ मेरी झाड़ू कहकर बूढ़ी अम्मा चिल्ला रही हैं, पर आसमान ने छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना. अम्मा छोड़ मेरी झाड़ू कहकर पुकार रही है, परंतु आसमान ने नहीं छोड़ रहा है. उसने बूढ़ी अम्मा ने छोड़ मेरी झाड़ू, सिर्फ यहाँ मेरे पास सिर्फ एक ही झाड़ू है, छोड़ मेरी झाड़ू कहकर पुकार रही हैं. तभी भी आसमान नहीं छोड़ा. और ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಚೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, यानी बहुत अम्मा चिल्ला रही थी, परंतु आसमान ने उसे नहीं छोड़ा. बूढ़ी अम्मा तब रस्साकशी से करती तक गई ಅಲ್ವಾ. ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಬರ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 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 ತಗ್ಗೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಲ್ವಾ, ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಚೋಡ್ ಮೇರಿ ಜಾಡು, ಚೋಡ್ ಮೇರಿ ಜಾಡು, ಚೋಡ್ ಮುಜೆ, ಚೋಡ್ ಮುಜೆ. ಚೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಡು ನನ್ನನ್ನ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಆಕಾಶ ಅವಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा. अब वहाँ झाड़ू के साथ साथ बहुत ऊपर उठने लगा. देखो है ना, गांव से बहुत ऊपर उठने लगे रहे हैं. ತುಂಬಾನೇ ಮೇಲೆ 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 ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ भी उसके साथ साथ आसमान के साथ बहुत ऊपर जाने लगी. बहुत ऊपर, ऊपर यानी मेले. ऊपर का विलोम शब्द तो आप जानते हो, नीचे, यानी गांव से नीचे बहुत ऊपर गई है, बहुत ऊपर गई है. कौन, अम्मा. वहाँ चिल्लाई, परंतु आसमान उसे नहीं छोड़ा. आसमान ने कहा, अम्मा अब तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. कौन बोल रहा है, आसमान ने, है ना. आसमान ने अम्मा से बोल रहा है, अब अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ನಾನು ನಿನ್ನೀಗ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ले चलूंगा ऊपर, है ना, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना, है ना. अम्मा चिल्ला रही थी, छोड़ मेरी झाड़ू, छोड़ मेरी झाड़ू कहकर चिल्ला रही थी, परंतु आसमान ने क्या बोल रहा है, अम्मा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले जाऊंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना. ಅಮ್ಮ ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಚೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಕೂಗಿದ್ರು ನಾನಂತರ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತಾ ಹೂँ, ಊಪರ್ ಲೇ ಜಾತಾ ಹೂँ, ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡು. ವಹಿ ಜಾಡು ಲಗಾನ, ವಹಿ ಜಾಡು ಲಗಾನ ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ಮೇಲೇನೆ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ಬಿಡು, ಬಂದ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೇನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು. यानी कौन, आसमान ने अम्मा को ऊपर लेकर गया, है ना, ऊपर लेकर गया. अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती, है ना. अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती क्योंकि वहाँ बहुत ऊपर गई थी, है ना. अम्मा बहुत ऊपर गई थी ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಜಾಡು नहीं छोड़ सकती क्योंकि वहाँ बहुत ऊपर गई है. ತುಂಬಾನೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. अकस्मात ಅವಳು ಏನಾದ್ರು ಕಸ್ಮರ್ಗೆ ಅಂದರೆ झाड़ू छोड़ी तो नीचे गिर जाती है ना, इसलिए वहाँ झाड़ू नहीं छोड़ सकती. तभी अम्मा को वहाँ चांद दिखाई देती है ना. तभी अम्मा को चांद दिखाई देती है क्योंकि अम्मा बहुत ऊपर गई थी ना, उस समय उसे चांद दिखाई देती है.
तब अम्मा क्या करती हैं, अम्मा ने पैर बढ़ाया है ना और चांद पर चढ़ गई. ಅವಳೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕಾಲನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ಕೊಂಡು ಆ ಚಂದನ ಮೇಲೆ ಹತ್ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. है ना, चांद पर चढ़ गई. चांद पर चढ़ गई अंते चंदा मामन ಮೇಲೆ ಅವಳು ಹತ್ ಬಿಡ್ತಾಳೆ आसमान को. फिर शरारत सूझी. ಮನೆ ಮತ್ತೆ ತಮಾಷೆ ಅನಿಸ್ತು ಯಾರಿಗೆ, आसमानಗೆ. यहाँ तो चांद अम्मा की सहायत करती हैं, यानी अम्मा का सहायत करता है कौन, चांद. अम्मा तो चांद पर चढ़ी गई है ना, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, चांद उसका मदद करता है कहकर समझकर आसमान ने क्या करता है, उसे वहीं छोड़ छोड़ देता है. किसको, अम्मा को. अम्मा को वहीं छोड़ देता है. कहाँ, अम्मा ने चांद पर चढ़ जाती है ना, वहीं छोड़ जाता है. हार जाऊंगा, मैंने अम्मा को छोड़ दिया तो हार जाऊंगा कहकर समझकर उसे वहीं रहने के लिए देता है. किसको, अम्मा को. इसे यहीं रहने दूं ಅಲ್ವಾ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಚಂದ ಮಾಮ ಅಂತೂ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನೇ ಸೋತಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಆಕಾಶ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಐಸಾ ಸೋಚ್ಕರ್ ಉಸ್ನೆ ಜಾಡು ಚೋಡ್ ದಿಯಾ. ಈ ಹೇಗಿದ್ರು ಚಂದ ಮಾಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಮಾನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ, ಜಾಡು ಚೋಡ್ ದಿಯಾ. ಅಮ್ಮ ಜಾಡು ಸಹಿತ್ ವಹಿ बैठ गई क्योंकि वहाँ बहुत तक गई थी ना. ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಜಾಡು ಸಹಿತ ನೋಡಿ ಆ ಪೊರ್ಕೆ ಸಮೇತನೇ ಏನು ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಆ ಚಂದಮಾಮನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಜಾಡು ಸಹಿತ ಯಾಕೆ ಪೊರ್ಕೆ ಸಮೇತ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು, ಅವಳು ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾ अंत तक वहाँ झाड़ू नहीं छोड़ी. आसमान ही वहाँ चांद पर चढ़ गई ना, इसलिए आसमान उसे चांद पर बैठने के लिए छोड़कर चल गया. आसमान चल गया. अम्मा झाड़ू सहित वहीं बैठ गई. कहाँ बैठ गई उसने, चांद पर, है ना. ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಪೊರ್ಕೆ ಸಮೇತ ಚಂದ ಮಾಮನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई क्योंकि वहाँ बहुत तक गई थी. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅವಳು ತುಂಬಾನೇ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಯಾರು, ಅಮ್ಮ. क्योंकि वहाँ बहुत चिल्लाई थी ना और दोनों के साथ रस्साकशी भी शुरू हुई थी. किसके साथ, आसमान और बूढ़ी अम्मा के साथ रस्साकशी भी शुरू हुई थी. ಅಂದರೆ ಕಸ್ಮರ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿನ ತನಕ ಜೋತ್ ಬಿದ್ದು ಎಳ್ದಾಡಿದ್ಲಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಕೂಡ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಆ ಪೊರ್ಕೆ ಸಮೇತ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. तब आसमान ऊपर चला गया, है ना. अम्मा को वही बैठने को छोड़कर आसमान ऊपर चल गया. उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा वहीं बैठी हैं. उस दिन से ಆವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ, ಆ ದಿನದಿಂದ ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಬುಡಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಆ ಅಮ್ಮ, ಆ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇನೆ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. कैसे, झाड़ू पकड़े ही चांद पर बैठी है ना, इसलिए वहाँ चांद वाली अम्मा नाम पड़ा, है ना. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ चांद वाली अम्मा ಅಂತ ನೇಮನ ಬಿತ್ತು. इस पाठ के लेखक तो आप जानते हो, तारा निगम, है ना. अब आपको समझ गए ना इस पाठ का नाम चांद वाली अम्मा क्यों पड़ा है और चांद वाली अम्मा हम उसे क्यों पुकारते हैं. यहाँ तो आप जान लिए बच्चों. जैसे ही इस पाठ में आप क्या क्या जाने हो, यहाँ हम क्या करेंगे देखेंगे. पहले मैंने आपको अंग्रेजी में अर्थ देखी, इसके बारे में मैंने आपको बताती हूँ. झाड़ू, झाड़ू यानी ब्रूम, है ना. झाड़ू यानी ब्रूम, BRO ब्रूम. कुए यानी वेल, है ना. आसमान तो आप जानते हो, स्काई, है ना. तंग, आगे जो है तंग, इरिटेट ಅಲ್ವಾ. ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚಿಡಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಅದೇ ರೀತಿ यहाँ पर आसमान ने अम्मा को बहुत तंग करता था, है ना. आगे देखेंगे शब्दार्थ, है ना. मैंने आपको पाठ करते समय अनेक
शब्दों के लिए और एक अर्थ समझाई थी। जैसे ही सुबह सवेरे, रोज हर दिन, खुद स्वयं, आसमान आकाश, गुस्सा क्रोध, चांद शशि, है ना। सुबह सवेरे, रोज हर दिन, खुद स्वयं, आसमान आकाश, गुस्सा जिसका और एक अर्थ होता है क्रोध, चांद को हम शशि भी बोलते हैं। जान रहे हैं ना, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ, आगे लिंग बदलिए। लिंग बदलिए यानी चेंज द जेंडर अल्वा, लिंग बदलिसी बरीरी अथवा वहाँ पुल्लिंग रूप में रहे तो उसका स्त्रीलिंग रूप लिखते हो, स्त्रीलिंग रूप में रहे तो उसका पुल्लिंग रूप में लिखते हो। यहाँ हम देखेंगे लिंग बदलिए। बूढ़ा जिसका स्त्रीलिंग रूप होता है बूढ़ी। आप भी घर में बैठकर बोलने के लिए कोशिश कर रहे हो, है ना। जैसे नाना नानी, काका काकी, माता पिता, है ना। समझ में आ रहा है ना आपको? बूढ़ा बूढ़ी, नाना नानी, काका काकी, माता पिता। आगे देखेंगे। ओके, विलोम शब्द। क्या ये? विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड्स। सुबह जिसका विलोम शब्द होता है शाम, है ना। सुबह शाम। दिन रात, दिन यानी डे, ಡೇ ನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವ ಹಾಗೆ, ದಿನ ರಾತ್, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಹಾಗೆ, दिन रात। पकड़ चोड़, है ना। आसमान ने क्या पकड़ लिया था? अम्मा की झाड़ू पकड़ लिया था, इसलिए अम्मा ने क्या कर कर पुकार रही थी? चोड़ मेरी झाड़ कहकर पुकार रही थी, इसलिए पकड़ चोड़। चढ़ उतर, है ना। चढ़ उतर, अम्मा ने चांद पर चढ़ गई। आज तक वहां नीचे उतरकर नहीं आई है, चांद पर ही चढ़ गई हैं। उठ बैठ, है ना। उठ बैठ, अम्मा चांद पर ही बैठ गई हैं, वहां उठकर नीचे नहीं आई है, चांद पर ही बैठ गई है, इसलिए उसका नाम चांद वाली अम्मा पड़ गया है ना। आगे देखेंगे। खालिस्तान भरिए। क्या ये? खालिस्तान भरिए। एक डैश अम्मा थी। आप तो बोल रहे हो मैं जानती हूँ, एक डैश अम्मा थी। कौन सी अम्मा? बूढ़ी अम्मा थी, है ना। आसमान आकर उसकी डैश से टकराता, उसकी डैश से, किससे? कमर से, है ना। किसकी कमर से? बूढ़ी अम्मा की कमर से, कमर से टकराता था। अम्मा जरा डैश में थी, किसमें थी? गुस्से में थी, है ना। क्योंकि वहां पानी लाने गई थी ना, उस समय वहां झगड़ा हुआ था, इसलिए अम्मा जरा गुस्से में थी। वही डैश लगाना, क्या लगाना? झाड़ू लगाना। इस बात को कौन बोले थे? आसमान ने बोला था। किसे? अम्मा को। मैं आपको ऊपर ले जाऊंगा, वहीं झाड़ू लगाना। ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ಬಿಡುವಂತಿ ಅಂತ ಆಕಾಶ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು, है ना। अम्मा डैश पर गई, किस पर चढ़ गई? चांद पर चढ़ गई, है ना। अम्मा चांद पर चढ़ गई, है ना बच्चों। इस प्रकार हम अनेक विषयों के बारे में जान लिए हैं, है ना। इस प्रकार आप अनेक विषयों को जान लिए हो। और चांद वाली अम्मा क्यों नाम पड़ा, इसके बारे में भी आप जान लिए हो, है ना। अम्मा सिर्फ अकेली थी, वहाँ घर का काम काज उसने एक ही करती थी। और एक दिन आंगन में झाड़ू लगने आते तो उसे आसमान आकर तंग करता था। उस समय उसने अपनी झाड़ू से उसे दे मारी, है ना।
उस समय आसमान ने अम्मा को लेकर ऊपर जाता है। अम्मा बहुत चिल्लाई तो वहाँ नहीं छोड़ता, लेकर ऊपर उड़ जाता है। उस समय वहाँ अम्मा को एक चांद दिखाई देती है। वहाँ अपने दोनों पैरों को उठाकर चांद पर चढ़ जाती है। उस दिन से आज दिन तक चांद वाली अम्मा वहीं बैठी हैं, इसलिए वहाँ चांद वाली अम्मा कहते हैं। इतनी सारी विषयों को मैंने आपको बताई हूँ, आप भी जान लिए हो और बहुत ही ध्यान से सुने हो बच्चों। धन्यवाद।